آج میری شادی ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میری اماں لالچی قسم کی عورت تھی۔ بڑی مشکل سے اماں کی ناک کے نیچے ان کی پسند کا کوئی رشتہ آیا تھا۔ پہلے تو جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی اس کے گھر والے جہیز اچھا نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ اب اماں کو جو لڑکی اچھی لگی تھی وہ تھی تو متوسط طبقے کی ہی، مگر جہیز ہمیں گاڑیاں بھر بھر کر ملا تھا۔ لڑکی عام صورت کی تھی، مگر اس لڑکی کے والدین مجھے گاڑی بھی لے کر دے رہے تھے۔ خیر میں دلہا بنا بیٹھا تھا، ساتھ دلہن بھی اچھی ہی لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ شکر ہے دلہن کا کچھ تو روپ نکلا، نہیں تو میرے باس کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوتی۔ میں ایک بہت ہی اچھی فرم میں کام کرتا تھا، جلال اینڈ سنز۔ اس کا دور دور تک ڈنکا بجتا تھا۔ میں بھی اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ ہی اتنی دلکش دیتے تھے۔ میں نے اپنے باس اور اس کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا، اس لیے میرے باس جلال احمد اور ان کے 2 بچے آئے تھے، بیوی تو حیات نہیں تھی۔ میں باس سے ملنے اسٹیج سے اتر آیا تھا اور ان کے بیٹے سے گلے لگ کر ملا، جبکہ ان کی بیٹی ماہا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے مبارکباد دی۔ واہ کیا چھا جانے والی شخصیت تھی! میں تو ماہا کو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ بھی بڑی بے باکی سے مجھے تک رہی تھی۔ میں ان سے مل کر واپس اسٹیج پر جا بیٹھا تھا۔ میری ساری توجہ کا مرکز ماہا ہی تھی، وہ بھی مسکرا مسکرا کر مجھے ہی دیکھتی رہی۔ اس ساری محفل میں مجھے ماہا کے سوا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے فاصلے سمیٹ لیے تھے۔ تقریب ختم ہوئی، میں اسٹیج سے نیچے اترا تو ماہا میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ اس نے کوئی بنا لگی لپیٹی کے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو کبیر، میں نے پہلی ہی نظر میں تمہیں پسند کر لیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی آج اور ابھی، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شادی کے لیے تمہیں اسی لمحے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ اور اتنا کہہ کر میرا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں شدید شش و پنج میں مبتلا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں سجی سوری میری بیوی سہرش بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے شرما کر نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، جبکہ میں تو اس الجھن میں تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ میں نے ترازو میں سہرش کے والدین کا دیا ہوا چند لاکھ کا جہیز رکھا تو دوسرے پلڑے میں ماہا کی کروڑوں کی جائیداد۔ فیصلہ تو صاف تھا، ماہا کا پلڑا بھاری نکلا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ سہرش سے کیسے جان چھڑواؤں کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں بڑے غور سے سہرش کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ میری نظروں کو خود پر پا کر مزید سمٹتی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر کار میری نظر اس کے بدنما پیروں پر پڑی۔ چہرے اور پیروں کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے ایک دم اپنا رویہ بدلا اور کہا، اٹھو، منہ دھو کر آؤ اپنا۔ یہ جو آٹا منہ پر مل رکھا ہے اس کو اتارو۔ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں گلہ تھا، شکوہ بھی تھا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ جلدی کرو۔ وہ بیچاری بڑی مشکل سے اٹھ کر واش روم گئی تھی۔ اس نے وہاں اچھی خاصی دیر لگا دی تھی۔ جب وہ آئی تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں اور وہ رو کر آئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ باہر اب بھی مہمان موجود تھے۔ دیکھو لوگو، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہو گیا ہے۔ اتنی پیاری دلہن دکھا کر مجھے یہ سڑا ہوا بینگن دے ڈالا ان لوگوں نے۔ میں اس کو کسی طور قبول نہیں کروں گا۔ میری باتیں سن کر میری اماں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ میں نے اماں کے کان میں کہہ دیا۔ باس کی کروڑوں کی جائیداد اور اس کی بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اماں مسکرا دیں اور بولیں، پھر ذرا اچھے طریقے سے ڈرامہ کرنا۔ میں نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا سہرش کو طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس پر پانی وغیرہ چھڑکا تھا۔ تبھی میرے باس کی بیٹی آگے بڑھی اور بولی کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ باس آگے بڑھے اور بولے کہ ماہا گھر چلو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے قدرے بدتمیزی سے اپنے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی
میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ میں نے اس شام باس کی آنکھوں میں اتر جانے والی بے بسی کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ماہا کا بھائی علی باپ کو دلاسا دے رہا تھا۔ میرے باس نے پتہ نہیں اپنے بیٹے کے کان میں کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ وہ آگے بڑھا اور بولا، چونکہ سہرش کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس پر عدت عائد نہیں ہوتی۔ اگر سہرش اور اس کے والدین کو اعتراض نہ ہو تو میں سہرش سے اسی وقت شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ میں علی کے منہ پہ گھونسے برسا دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری چھوڑی ہوئی لڑکی کو اس گھر میں بیاہ کر لے جانے کی جہاں میں جانے والا تھا۔ سہرش کے والدین کو یہ موقع غنیمت سے کم نہیں لگا۔ انہوں نے جلدی سے ہاں کر دی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کے نکاح ہو گئے۔ میں ماہا سے اور کالی کلوٹی سہرش علی کی ہو گئی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہر کوئی حیران سا تھا۔ واقعات نے اس طرح پلٹا کھایا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ یوں میں جلال انکل کا داماد بن گیا۔ پھر کچھ رسمیں ہوئیں اور اس کے بعد میں اپنے گھر میں آ گیا اور سہرش علی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم علی نے اس رات سہرش کو قبول بھی کیا تھا یا نہیں۔ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ ایک ہی ملاقات میں ماہا میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر وارے صدقے جا رہی تھی، میرے ناز و نخرے اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح میں اور ماہا بڑی خوشی سے ڈائننگ ہال میں پہنچے تھے۔ ہم دونوں خوشی سے چہچہا رہے تھے، جبکہ علی اور سہرش بجھے اور خاموش سے تھے۔ مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ آئی بڑی میرا مقابلہ کرنے والی، پہلے نصیب تو مجھ جیسے لے آتی۔ مجھے جلال انکل سے توقع تھی کہ وہ مجھ سے کلام نہیں کریں گے، مگر وہ میرے ساتھ بڑے نارمل انداز میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کی حالت دیکھ کر میں صاف سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی ہر درم بیٹی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان کی بیٹی میری اسیر تھی۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب میرے بھی شیئرز اس عظیم بزنس میں ہونے والے تھے۔ شادی کے 2 ہفتے کے بعد میں نے آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ علی تو ولیمے کے بعد سے ہی آفس جا رہا تھا۔ سہرش ہر لمحے اداس رہتی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی اداسی مجھے بڑا لطف دیتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ماہا مجھے سہرش کے سامنے زیادہ عزت دیتی ہے۔ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات تھی۔ میں نت نئے کپڑے خرید رہا تھا، سیر و تفریح کے لیے کبھی کہیں تو کبھی کہیں جا رہا تھا۔ میری شخصیت تو پہلے سے بھی زیادہ بدل گئی تھی۔ اب تو دولت کی ریل پیل نے مجھے مزید نکھار دیا تھا۔ لوگ اب مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آخر میں جلال انکل کا داماد جو تھا، وہ دن بڑے خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ منحوس دن میری بساط ہی پلٹ دے گا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں نے سہرش کو بڑا اداس سا پایا، جیسے وہ اکثر ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی علی گھر داخل ہوا وہ کھلکھلا سی اٹھی۔ علی بھی اسے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ ان کی آپس میں کیسے بن گئی۔ سہرش کیسے خوش نظر آ سکتی ہے؟ خوش ہونے کا تو صرف مجھے حق تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں سہرش سے جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ رات گئی جب وہ کمرے سے نکلی تو سیدھی کچن میں چلی گئی۔ میں بھی سب سے نظریں بچا کر کچن میں گھس گیا تھا۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ سہرش، کیا مل گیا تمہیں علی کے ساتھ شادی کر کے؟ تم تو اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ ہی شادی کرتی۔ پھر دیکھو نا، وہ تمہیں وقت بھی نہیں دیتا اور نہ ہی تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تم جانتی ہو آفس میں اس کا کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ میری باتوں کو انسنا کر کے چائے بناتی رہی تھی، یعنی کہ اس کے سامنے میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تو مجھے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ماہا پانی لینے کچن میں آ گئی۔ اس نے ہم دونوں کو یوں تنہا دیکھ کر نہ جانے اس بات کا کیا مطلب نکالا تھا۔ وہ مجھے روم میں لے گئی تھی اور مجھ پر خوب چیخی چلائی تھی۔ جو گڑھا میں علی کے لیے کھود رہا تھا اس میں خود گر گیا تھا۔ ماہا مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں سہرش کے پیچھے ہوں۔ ماہا نے مجھ سے بہت برا سلوک رواں رکھا تھا۔ میں اس کی منتیں کرتا رہا۔ 2 ہفتوں کے بعد جا کر کہیں ماہا کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ پھر ہم دونوں دبئی چلے گئے۔ وہاں سے 2 ہفتے بعد لوٹے تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ علی اور انکل تو سہرش کے وارے صدقے جا رہے تھے۔
घर में हर चीज उसके हुक्म से ही हो रही थी। मैं ये सब बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, मगर क्या करता, मैं कुछ भी तो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माँ ने मुझे सर से उतारकर जूती की नोक पर रखना शुरू कर दिया था। वो बात बात पर मुझे बेइज्जत करती थी। मैं बस जहर के घूंट भर कर रह जाता था। गुस्सा तो मुझे भी आता, मगर मैं काबू कर जाता। अभी से अगर मैं माँ को गुस्सा दिखाने लग जाता तो फिर अपने अमीर होने का ख्वाब ही रह जाता था। अभी तक माँ ने मेरे नाम फूटी कौड़ी भी नहीं की थी। जब भी मैं उससे किसी चीज़ का तकाजा करता, वो मुझे 2 कौड़ी का मुलाजिम कहकर रख देती थी। मैंने सैरिश की एक बात नोट की थी, वो अली को बहुत इज्जत देती थी, उसकी कोई बात नहीं टालती थी। कभी कभी मेरे दिल में अजीब सी चुभन होने लगती थी। माँ ने अब ये तरीका अपना लिया था कि वो जैसे ही सैरिश को देखती, वो मुझको काट खाने को दौड़ती थी। बात बात पर मेरी बेइज्जती करती थी। मुझे बहुत दुख होता। एक रात तो मुझे माँ ने कमरे से ही निकाल दिया था, और फिर ये सिलसिला ही चल निकला। जैसे ही माँ का मूड खराब होता, वो मुझे रूम से निकाल देती थी। मैंने उसके बदलते रवैये की वजह पूछी तो उसने साफ साफ कह दिया कि तुमसे मेरा दिल भर गया है। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी थी। इंसानों से भी भला दिल भरते हैं। मैं तो फिर था भी उसका शौहर। एक दिन मेरी और माँ की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में घर से बाहर चली गई थी। मैंने भी गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़ डाली। फिर मूड को जरा बेहतर करने के लिए मैं भी बाहर निकल गया और एक बेहतरीन से पिज़्ज़ा हट चला गया। मैं बैठा अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था, जब अचानक मेरी नज़र किसी पर पड़ी। मैं हंसना भूल गया। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। वो माहा थी, मगर उसके साथ कौन था, मैं उसे पहचान नहीं पाया था। मेरी बीवी माहा किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो बार बार उसके कंधे पर अपना सर रख देती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं हाँफते हुए माँ की तरफ बढ़ता गया। मैं अपने पूरे जोर से चीखा था कि ये क्या बेहूदगी है। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में बस हकारत ही हकारत थी। कबीर, आराम से, इतना कहकर अब फिर से वो उस लड़के की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर माँ को हाथ से थाम कर खींचा था। वो मुझसे इस चीज़ की तवक्का नहीं कर रही थी। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और साथ ही सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया था। इतना ही काफ़ी नहीं था, वो घर आकर भी मुझ पर बहुत चीखी चिल्लाई थी। अंकल और अली हसरत से तक रहे थे, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि ऐसी बात सुनकर माँ उनके दिल से उतर जाएगी, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि उनकी नज़र में मेरी इज्जत बनी रहे। मैं बहुत परेशान था। खेल शुरू होने से पहले ही मेरे हाथों से निकल गया था। मैं अभी माँ से कुछ बटोर नहीं पाया था कि एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रो धो कर तड़प तड़प कर मैंने माँ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उसने मुझे माफ़ भी कर दिया। फिर हालात बेहतर होने लगे। मेरे हालात बेहतर हुए तो मैंने इधर उधर के हालात का भी जायज़ा लिया था। सैरिश ने पूरे आबोताब से घर की मलकियत संभाली हुई थी। वो मलका बनी बैठी थी और यहाँ मेरी हालत मुलाजमों से भी बदतर थी। मैंने दिल में तहैया किया था कि जिस दिन माहा मेरे पूरे कंट्रोल में आ गई, सबसे पहले मैं सैरिश का पत्ता साफ करूंगा। उसी दिन माहा ने मुझे वर्ल्ड टूर पर जाने की खुशखबरी सुनाई थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं वर्ल्ड टूर का ख्वाब बचपन से ही देखता चला आ रहा था। मैंने और माहा ने मिलकर शॉपिंग की थी। यूं एक दिन हम पाकिस्तान से निकल पड़े थे। सबसे पहले हम दुबई पहुंचे थे। मैं इंतहाई खुश था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन माहा ने काया एक बार फिर से पलट दी थी। उसने होटल में अपने लिए और मेरे लिए अलग-अलग कमरे बुक करवाए थे। मेरे इतराज करने पर उसने क्रेडिट कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया था और बोली थी कि मैं दुबई में अपनी ज़ात की खोज में आई हूँ और मैं तलाश करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में तुम चाहिए भी हो या नहीं। क्रेडिट कार्ड तो महज एक रिश्वत थी, मुंह आंख और कान बंद करने की। माहा मुझे छोड़कर उस लिफंगे के साथ घूमती फिरती रही थी जिसको मैंने उसके साथ उस दिन होटल में देखा था। मैंने ये करवा घूंट भी भर लिया था। 3-4 ममालिक तो वो लड़का हमारे साथ रहा, फिर माँ ने उसको भी धुतकार दिया। फिर नए सफ़र और नए लड़के होते। तकरीबन 6 माह की अजियत बर्दाश्त करके मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो अंकल मेरी शक्ल देखकर हैरान रह गए थे।
उन्हें मुझ पर तरस भी आया था। उस रात मैंने माहा से दो टोक बात करने का फैसला किया था। मैंने साफ साफ पूछ लिया था कि माहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत रखता हूँ। उसका जवाब काफी कड़वा था। कबीर, क्या तुमने कभी मुझ जैसी बिगड़ी हुई अमीरजादियों के बारे में नहीं सुना? हम अमीरजादियाँ एक गरीब सा लड़का चुनकर उससे शादी कर लेती हैं। वो तुम्हारी तरह लालची टाइप का होता है। फिर शादीशुदा का टैग लगने के बाद हमें अपनी मनमानी करने की खुली इजाज़त मिल जाती है, और जो हमारे शौहर होते हैं वो बस नाम के ही शौहर रह जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी तुम्हारा बिल्कुल यही मकाम है। हमारा निकाह नामा फ़कत मेरी अय्याशी का परवाना है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं शादीशुदा ना होती तो डैड मुझे यूं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने देते? नहीं ना। मैंने वहाँ कितने दोस्त बनाए, मगर तुमने उफ तक नहीं की। यही ड्यूटी अब तुम्हें उम्र भर निभानी है। मैं माह की बातें सुनकर खामोशी से उठकर बाहर चल दिया था। माह की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं लॉन में बैठा खामोशी से आंसू बहा रहा था जब मुझे अंकल की आवाज़ सुनाई दी। बरखुरदार, लॉन में अकेले बैठे हो? क्या फिर से माह के साथ लड़ाई हुई है? उनकी बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगा था। फिर यूं ही रोते धोते मैंने अंकल को माह के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो उदासी से सर हिलाते रहे थे। फिर बोले, तो मेरा झुका सर शर्म से मजीद झुक गया था। तुमने हीरे की तलाश में हीरा ही गवा दिया। तुम तो कोयले को हीरा समझ बैठे थे, मगर ऐसा नहीं है। वो वाकई में सच कह रहे थे। फिर वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, माहा तब 4 साल की थी जब उसकी मम्मा फोत हो गई थी। माहा हर वक्त रोती रहती थी। मैंने अली ने उसे इतना प्यार दिया कि कोई हद नहीं। उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानी, तब कहीं जाकर मामा का दुख वो दिल से निकाल सकी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी लाड प्यार में महा हमारे हाथ से निकल गई थी। उसने मेरी हर बात को रद्द करके अपनी ही बात मानी। तुमसे भी तो उसने मुझसे टक्कर लेकर शादी की थी, मगर मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। देखो, अगर तुमने उसका हाथ थाम ही लिया है तो ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। चूंकि माह सुधरने वालों में से नहीं है। मुझे पता था कि अमीर लड़कियां काफ़ी बिगड़ी हुई होती हैं, तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी सहरिश से कर दी थी। आप देखो ना, वो कितना खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बात सुनकर मैंने लाउंज की तरफ देखा। वहाँ सहरिश मलका बनी बैठी थी। सब कुछ उसके हाथ में था। उसने अपनी अच्छाई से सबको अपना गिरविदा बना लिया था, और मैं न घर का रहा और न घाट का। हमारी शादी को साल हो गया था। मैं बहुत ही परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। वहाँ के वही मशागिल थे। वो नए नए दोस्त बनाती, उनके साथ घूमती फिरती, फिर उनको भी छोड़ देती। कभी मेरे साथ हंसकर बात कर लेती तो कभी मेरी दुश्मन बन जाती। मैंने एक फैसला कर लिया था। मुझे लगा था माहा मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश होगी, मगर वो तो परेशान सी हो गई थी। उसने मुझसे फैसला बदलने को कहा, मगर मैं अपनी जिद पर अटल रहा। मैंने उसे साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चला जाऊंगा। माहा बोली, तुम्हें क्या परेशानी है इस घर में? दौलत, नौकर चाकर सभी तो हैं। जहाँ तक मेरी यानी तुम्हारी बीवी की बात है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देती या तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तो ज़रा सोचो, तुमने औरत से शादी की ही कब है? तुमने तो पैसे से शादी की थी, जो तुम्हें मिल भी रहा है। अगर तुम्हें औरत चाहिए होती तो तुम सैरिश को कभी ना ठुकराते और मेरे भाई की तरह खुश रहते। आज मुझे सच सुनकर खुद से नफरत हो गई थी। मैंने माह की मिन्नतों के बावजूद उसको तलाक दे दी थी। वो मुझे हमेशा अपनी आज़ादी का परवाना बनाकर साथ रखना चाहती थी। उसने मुझे अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए माह के आगे हाथ फैलाता था। सैरिश ने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया था। मैं उसे बेटे की मुबारकबाद देकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा था। उसने मुझे माफ़ तो कर दिया था, मगर इस शर्त पर कि मैं किसी का गम गुसार बनूंगा। मैंने वो जॉब छोड़कर कहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली थी। मेरी अम्मा को भी सबक हासिल हो चुका था। वो कहती थी कि हम सूखी खा लेंगे, मगर अब मेरा बच्चा मेरी नज़रों के सामने रहेगा। मैंने अम्मा से अपने लिए किसी तलाक याफ्ता लड़की का रिश्ता ढूंढने को कहा था। अम्मा को इतराज़ था, मगर मेरे मजबूर करने पर वो मान ही गई थी। यूं परवीन अपने 2 बच्चों समेत मेरे घर में दुल्हन बनकर आ गई थी। परवीन बिल्कुल सैरिश की तरह फर्माबरदार थी।
میں نے پروین کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کے سر پر دستے شفقت رکھا تھا۔ میری زندگی سے سارے فتنے، ساری الجھنیں ختم ہو چکی تھیں، اب سکون ہی سکون تھا۔